Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Indian Economy. Unit number 3, Chapter number 4, Privatization and Disinvestment. Okay, students, now we have to start with the last topic of the chapter and unit, that is meaning and role of foreign direct investment. Right, foreign direct investment નો meaning શું છે અને what is the role of FDI? તમને નામ ઉપરથી ખબર જ છે, even તમે ફાઇનલ્સમાં ભણી પણ જોઈ કાજો, right? But it is just a repetition. Foreign direct investment refers to investment in a foreign country where foreign investor retains control over the investment, typically takes the form of starting a subsidiary, acquiring a stake in the existing time, or starting a joint venture in the foreign country. Direct investment and management of the firm concerned normally go together. હવે શું કહે છે FDI એટલે શું કે ફોરેન કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કરો છો, તમે બહારની કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો શેના માટે કે તમારે ભાઈ તમારી સબસિડિયરી બ્રાન્ચ ઓપન કરવી છે, તમે શેર્સ લીધા છે કોઈ બી કંપનીમાં, ઓર તમારે જોઈન્ટ વેન્ચર ચાલુ કરવો છે, આના માટે તમે FDI કરો છો. આને ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય. તમે ડાયરેક્ટલી ફંડ ઇન્વેસ્ટ કરો છો કોઈ બી કંપનીમાં અને એનું મેનેજમેન્ટ સંભાળી લ્યો છો, ઓર એલ્સ કોઈ બી વસ્તુ ઓપરેશન્સ પ્રોડક્શન બધું તમે સંભાળો છો. Foreign direct investment is largely governed by long-term considerations. Accordingly, factors like long-term political stability, government's economic policy, industrial and trade policy have a bearing on foreign direct investment decision. Foreign direct investment છે એમાં long term considerations કરવામાં આવે છે. Long term stability, government economic policy, industrial policy એ બધું આમાં decide કરવામાં આવે છે. Foreign direct investment can play a very important role in rapid economic development of developing countries like India. The need for FDI in these countries arises in the main because of the following factors. Foreign direct investment બહુ rapid development કરે છે, right? કેમ કે ડાયરેક્ટલી ફોરેનનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમને મળે છે એટલે ફોરેનનું ફંડ તમને મળે છે અને એ ફંડ રૂપીસમાં કન્વર્ટ થાય છે એટલે ઓબ્વિયસલી એ ડબલ થઈ જવાનું છે અને તમને એનો બેનિફિટ મળવાનો છે. ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની નીડ છે, બરાબર, because of certain following factors. Foreign direct investment helps in raising the level of investment in the country and act as a supplement to domestic saving. Particularly in the context of wide trade deficit in developing economy, foreign direct investment plays a crucial role. હવે શું કહે છે FDI થી શું થાય છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેવલ કન્ટ્રીનું રેઝ થઈ જાય છે. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે ફોરેનના પૈસા આવવાના છે તો એ ડબલમાં જ આવવાના છે, રાઈટ? એ રૂપીસમાં તમે કન્વર્ટ કરો એટલે સીધા ડબલ કે ટ્રિપલ થઈ જવાના છે. તો આના લીધે આપણને બહુ જ ફાયદો મળવાનો છે અને FDIનો પણ ક્રુશિયલ રોલ રહે. Next, the flow of FDI helps in generating new avenues of employment and income and also in the development of new lines of production and thereby increases the country's export. હવે FDIના ફ્લોના લીધે શું થાય છે કે નવી એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી જનરેટ થાય છે. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે તમારી કંપનીમાં જે બહારનું ફંડ આવવાનું છે તો ફંડ વધી જવાનું છે, ઇન્કમ પણ વધી જવાની છે અને નવી નવી ડેવલપમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓપન થવાની છે. Besides, FDI brings with it technical, managerial and administrative skills and thereby helps in modernizing the industrial sector. FDI છે, બરાબર, એના લીધે ટેકનિકલ, મેનેજરિયલ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્કિલ્સ વધી જવાની છે અને એના લીધે શું થાય કે સેક્ટર મોડર્નાઇઝ થવાનું છે. કેમ કે તમારી પાસે ફંડ વધારે હોય એટલે તમે ટેકનિકલ બધી વસ્તુ ખરીદવાના છો. FDI is the simplest form of obtaining foreign capital. It does not involve the burden of interest payment or installment payment. FDI બહુ સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ છે. ઓલું તો તમે બેંકમાંથી લોન લ્યો તો તમારે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવા પડે, કોઈ પાસેથી તમે પૈસા લ્યો છો તો તમારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરવા પડે છે, બરાબર? તો FDI બહુ સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ છે કે જેનાથી કેપિટલ ઓબ્ટેન તમે કરી શકો છો.
Foreign direct investment removes the lack of entrepreneurship and enterprising ability and helps in utilizing the untapped resources of the country and enters new fields of production, say like petroleum refining. FDIના લીધે શું થાય છે કે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ને એન્ટરપ્રાઇઝિંગ એબિલિટી વધી જાય છે અને અનટેપ્ડ રિસોર્સિસ છે, કન્ટ્રીના બધા અનટેપ્ડ રિસોર્સિસ છે કે જે એમને પડ્યા છે, બરાબર, એ પણ યુઝ તમે કરી શકો છો. જેમ કે પેટ્રોલિયમ રિફાઇનિંગ, બરાબર છે, કે કેટલા બધા રિસોર્સિસ એવા હોય કે જે વેસ્ટ જતા હોય કે એમને પડ્યા હોય તો એનો તમે યુઝ કરી શકો છો. Next, foreign direct investment also bring with it new techniques of production, new ideas, new thinking, and various types of innovation which help in the most efficient and optimum use of the resources. હવે FDI શું લઈ આવે છે એની સાથે? નવી પ્રોડક્શન ટેકનિક, નવા પ્રોડક્શન આઈડિયા, ન્યૂ થિંકિંગ. શું કામ? બીકોઝ તમારી પાસે હવે ફંડ ઇનફ અવેલેબલ છે, બરાબર. જનરલી કોઈ બી કંપની તમે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટ કરો ને ત્યારે પ્રોબ્લેમ શું હોય કે ફંડ ઇનફ અવેલેબલ નથી, બરાબર. પણ એફડીઆઈના લીધે તો હવે તમારી પાસે ફંડ છે, એટલે તમે નવા આઈડિયા અને ઇનોવેશન અને બધું તમે લાવી શકો છો. Next will be FDI possesses vast experience of global standard and through an appropriate and aggressive marketing strategy, these foreign firms are able to penetrate to the remotest area of the country. Examples are Pepsi, Cola, Cadbury, etc. રાઈટ, પેપ્સી, કોલા, કેડબરી એ બધી બહારની જ કંપની છે. એ લોકોએ પૈસા નથી આપ્યા પણ ડાયરેક્ટ એની પ્રોડક્ટ અહીંયા મૂકે છે એ લોકો ડિરેક્ટલી. તો અત્યારે તમે જુઓ તો કોઈ બી કોર્નરમાં ઇન્ડિયામાં તમને પેપ્સી, કોલા ને કેડબરી તો મળી જ જશે, વેરી કોમન, બરાબર. તો વિચાર કરો કે એ લોકો પાસે એવી સ્ટ્રેટેજી છે, એટલે ફંડનો કેટલો સરસ યુઝ કર્યો કે એવરી કોર્નરમાં તમને આ ત્રણ વસ્તુ તો મળી જશે. If a large part of profit of FDI is used within country either for expansion of existing project or for setting up of new project, તમે FDI નો લાર્જેસ્ટ પાર્ટ યુઝ કરી શકો છો. શેના માટે? એક્સપાન્શન કરવા માટે, રાઈટ. અત્યારે તમારો એક્ઝિસ્ટિંગ જે પ્રોજેક્ટ ચાલે છે ને એક્સપાન્શનમાં, as said earlier, foreign direct investment facilitates transfer of technology to recipient country and bring about managerial revolution through professional management and use of highly sophisticated management technique, બરાબર. આની પહેલા પણ એફડીઆઈની વાત થઈ છે કે એના લીધે શું થાય કે ટ્રાન્સફર ઓફ ટેકનોલોજી પોસિબલ છે અને એના લીધે પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ પણ થઈ શકે છે અને સરસ સરસ મેનેજમેન્ટની સોફિસ્ટિકેટેડ ટેકનિક્સ પણ આવી શકે છે. Again, FDI also encourages domestic enterprise. This is because of the fact that just to support their own operations, the foreign companies may encourage and assist domestic supplier and consuming industries. હવે FDI ના લીધે શું થાય છે? ડોમેસ્ટિક એન્ટરપ્રાઇઝ પણ એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ વધે છે અને આના લીધે શું થાય છે કે તમે ઓપરેશન્સ બધા સપોર્ટ કરી શકો છો, બરાબર. ફોરેન કંપનીઝ મે એન્કરેજ એન્ડ અસિસ્ટ ડોમેસ્ટિક સપ્લાયર, ડોમેસ્ટિક સપ્લાયરને પણ તમે અસિસ્ટ કરી શકો છો, રાઈટ. તમે વધારે ને વધારે પ્રોડક્શન કરો એટલે તમારું વેચાણ તમે તમારા ખુદના કન્ટ્રીમાં પણ કરી શકો છો. FDI leads to increase in competition and break the hold by domestic monopolies. FDI ના લીધે શું થાય છે? કોમ્પિટિશન વધે છે અને ડોમેસ્ટિક મોનોપોલી કે જે તમારા કન્ટ્રીની મોનોપોલી હોય એ બ્રેક થાય છે, કેમ કે હવે તમારી પાસે પણ ફંડ છે એટલે તમે પણ સરસ રીતે કોમ્પિટિશનમાં ઉતરી શકશો અને કોમ્પિટિશનમાં ઉતરી શકશો અને મોનોપોલી અવોઇડ કરી શકશો. FDI may also help in increasing tax revenue of the government. FDI ના લીધે શું થાય છે? ટેક્સ રેવન્યુ એટલે ટેક્સ બેનિફિટ અને ટેક્સ ઇન્કમ પણ ગવર્મેન્ટની વધે છે. According to World Bank report 1991, FDI has the following advantages over official development assistance. હવે શું કહે છે કે વર્લ્ડ બેંકે એક 1991માં રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો
એના અકોર્ડિંગલી એફડીઆઈને અમુક એડવાન્ટેજ મળે છે. એન્ડ વિચ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ? Foreign direct investment shifts the burden of risk of investment from domestic to foreign investors. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જેને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે એને રિસ્ક જાય. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે એટલે પ્રોફિટ થાય કે લોસ થાય, જેને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે એને જ પ્રોફિટ ને લોસ થવાનો છે. એટલે તમને બહુ ઓછો પ્રોફિટ ને લોસ થશે, કેમ કે એફડીઆઈ બહારથી આવીને તમારી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે. એટલે જો તમે લોસ કરશો તો લોસ એ લોકોને ભોગવવો પડશે. એટલે તમારા ઉપર કંઈ બર્ડન આવતું નથી. Repayments are linked to profitability of investment while under loan financing the borrowed loans have to be serviced irrespective of project cost. બરાબર, રીપેમેન્ટ છે એ શેનાથી લિંક છે? પ્રોફિટેબિલિટીથી લિંક્ડ છે, રાઈટ? રીપેમેન્ટ ઓફ લોન ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બરાબર છે. અને જે તમે બોરોડ ફંડ લ્યો છો, બરાબર, એમાં પણ કોસ્ટ લાગે છે. હવે આમાં શું થાય કે તમે જેટલો પ્રોફિટ કરશો એટલો એ લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે તો એ લોકોને એટલો પ્રોફિટ થશે. It has also been observed that FDI is the only capital inflow that has been strongly associated with high gross domestic product growth since 1917. એવું ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવ્યું છે કે એફડીઆઈ જ એક એવો કેપિટલ ઇનફ્લો છે કે જે એસોસિએટેડ છે. કોની સાથે એસોસિએટેડ છે? હાઈ ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ સાથે એસોસિએટેડ છે 1970 થી. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, કે એફડીઆઈ આવે તો એનાથી શું થાય છે કે વધારે ને વધારે કેપિટલ બહારનો આપણા કન્ટ્રીમાં આવે છે અને એના લીધે ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ આપણી વધે છે, ગ્રોથ થાય છે, બીકોઝ પ્રોફિટ પણ એટલો સામે વધે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો now definitional changes in FDI. It should be noted that till 2000-2001 FDI was recorded under following 5 Act. 2000-2001 સુધી FDI એટલે આમાં 5 વસ્તુ થાય. કઈ 5 વસ્તુ? Reserve Bank of India automatic approval route for equity holding up to 51%, કે 51% કરતાં પણ વધારે આરબીઆઈ પરમિશન આપે કે બહારની કંપની તમારી કંપનીમાં હોલ્ડિંગ કરી શકે, બરાબર, ત્યારે એફડીઆઈ કહેવાતું. નેક્સ્ટ, ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રમોશન બોર્ડ ઓર સેક્રેટરીએટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અપ્રુવલ્સ ડિસ્ક્રિશનરી અપ્રુવલ રૂટ ફોર લાર્જર પ્રોજેક્ટ વિથ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ ગ્રેટર ધેન 51%. રાઈટ, ફોરેન ઇન્વેસ્ટ પ્રમોશન બોર્ડ, બરાબર છે, ડાયરેક્ટ અપ્રુવલ રૂટ છે કે ગ્રેટર ધેન 51% પરમિશન જોતી હોય તો ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રમોશન બોર્ડને પૂછવાનું અને હા પાડે તો એફડીઆઈ અપ્રૂવ થઈ જતું. નેક્સ્ટ, અક્વિઝિશન ઓફ શેર્સ રૂટ સિન્સ 1996. શેર્સ અક્વાયર થઈ જાય છે ક્યારથી? 1996 થી. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાઝ નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન સ્કીમ, એનઆરઆઈ સ્કીમ, રાઈટ, એનઆરઆઈ સ્કીમથી પણ ઇન્વેસ્ટ તમે કરી શકો. જે ઇન્ડિયામાં રહેતા નથી, બહારના લોકો છે અને એ લોકોને ઇન્વેસ્ટ કરવું છે, પ્રાઇવેટ લોકોને, પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રેન્યોર્સને, પ્રાઇવેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલને, તો એ કરી શકે છે. એક્સટર્નલ કોમર્શિયલ બોરોઈંગ, કોમર્શિયલ બોરોઈંગ જે એક્સટર્નલ હોય, બહારના બોરોઈંગ હોય, એ પણ તમે આમાં ઇન્ક્લુડ કરી શકો છો. This definition, however, differed from that of International Monetary Fund, which includes external commercial borrowing, reinvested earning and subordinated debt. આ ડેફિનેશન IMF કરતાં ડિફરન્ટ છે. ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ પણ છે, એ પણ બધાને બોરોઈંગ આપે છે, પણ એના કરતાં આ ડેફિનેશન અલગ છે. In an effort to bring the Indian definition in line with definition of IMF, the coverage of FDI since 2000-2001 includes, besides equity capital, the following. પછી આપણે વિચાર્યું કે એફડીઆઈની ડેફિનેશનને ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ સાથે આપણે લિંક કરવી છે, તો 2000-2001 સુધી આ 5 જ ક્રાઇટેરિયા હતા જે મેં તમને બતાવ્યા. પછી 2000-2001 પછી હજી 2 ક્રાઇટેરિયા એમાં એડ કરવામાં આવ્યા. ફર્સ્ટ ઇઝ
Reinvested earnings including earning of FDI companies. Reinvested earning જે ફરીવાર earning કર્યું હોય એ, right? And a second will be other direct capital, intercorporate debt transactions between related entity. Right? કે direct capital જે બહારથી આવતો હોય એ. As a result of this revised definition of foreign investment, while foreign direct investment in 2000-2001 was $2,339 million. અને નવી તમે રિવાઇઝ ડેફિનેશન ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જુઓ તો એફડીઆઈ કેટલું હતું 2339 million. It was estimated at rupees 4029 million according to new definition. અને નવા ડેફિનેશન પ્રમાણે તમે 4029 million એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકો, એફડીઆઈ ઇન્વેસ્ટ કરી શકે, right? So students, now we will end up with the lecture. Still one small topic of FDI is left that we will cover in the next lecture. Okay, so till then take care and thank you.